السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میرے چینل ازہری خنجر کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کریں تاکہ وہابی و دیوبندی اور اہل حدیث کا بدنما چہرہ آپ حضرات کے سامنے لایا جائے۔ انشاءاللہ والعزیز آپ حضرات کچھ نہ کچھ انشاءاللہ والعزیز آپ کو نصیحت حاصل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہو آپ؟ فون نہیں اٹھا رہے، اٹھا تو لیا، بولو کیا بات ہے؟ ارے بہت دیر میں اٹھایا ہے۔ ارے بات کیا ہے، بات بتاؤ۔ وہ بات کیجیے۔ کون ہے؟ ارے رضوی صاحب، آپ کے چینل کا کیا نام ہے؟ کس کے چینل کا؟ آپ کے چینل کا چینل پہ لکھا ہوا ہے، پڑھ لو۔ چینل پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کس طرح منگایا جائے گا وہ یوٹیوب پہ؟ جو لکھا ہوا ہے وہ بول دینا، نور حسن برکاتی جی؟ چینل نور حسن رضوی برکاتی، نور حسن رضوی برکاتی۔ رضوی برکاتی؟ جی جی، ٹھیک ہے رضوی صاحب۔ بس یہ پوچھنا تھا، جو بس یہی معلوم کرنا تھا، اور کوئی بات ہے؟ نہیں، وہ بات ہے کہ آپ مناظرہ کیجیے۔ کس سے آپ کرو گے؟ جی ہم ہی کریں گے۔ بولو کون سے ٹاپک پہ کرو گے؟ جی جی کیجیے۔ آپ کون سے ٹاپک پہ کرو گے؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ نسیم۔ جی نسیم نسیم نسیم، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ لکھ رہا ہوگا ادھر سارا، جی ادھر لکھ رہا ہوگا۔ تو آپ بتا دو نا کہاں سے بول رہے ہو آپ؟ سہارنپور سے۔ سہارنپور سے، میں محمد طاہر بول رہا ہوں۔ اچھا جی بولیے، کس ٹاپک پہ کرنا مناظرہ؟ جی، بولیے۔ یہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اگر سوال نبی کے علاوہ نبی اور اللہ کہتے ہیں، یہ کس دلیل پر کہتے ہیں آپ؟ تو اگر ہم نبی کو یا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں تو اس میں ہمارے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ فتوے کی بات بعد میں ہے، پہلے آپ یہ بتائیے کہتے کیوں ہیں؟ نہیں تو آپ یہ بھی تو بتانا کہ اگر ہم کہتے ہیں تو ہمارے اوپر فتویٰ کیا لگے گا؟ کہ اگر ہم انبیاء کو یا اولیاء کو یا صحابہ کو، انبیاء کو یا اولیاء کو یا صحابہ کو ہم مشکل کشا کہتے ہیں یا ہماری مدد کر دیجیے آپ پکارتے ہیں، تو اس پر ہمارے پر کیا فتویٰ لگے گا؟ دیکھو ہمارے نزدیک جو ہے نا، جی آپ کے نزدیک ہر چیز آپ کے نزدیک نہیں، آپ کے نزدیک نہیں صاحب، آپ مولوی ہیں مفتی ہیں؟ ہم جی طالب علم ہیں۔ جی جی ہم آپ سے صرف معلوم کرنا چاہتے ہیں، صرف تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو آپ پر برائیاں لگتی ہیں نا، لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بریلوی کیوں غلط کرتے ہیں، یہ یوں کیوں غلط، ہم تحقیق کرنی چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی بنا پر تو یہ کرتے ہی ہوں گے۔ تو میں یہ تو آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں، تو ہم کا فتویٰ کیا لگے گا اگر ہم مشکل کشا مان کے انہیں پکارتے ہیں کہ ہماری مدد کیجیے، اللہ میری مدد کیجیے، یا میرے پیر میری مدد کیجیے، اللہ کی عطا سے میں پریشان ہوں، میں بیمار ہوں، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجیے، میری مدد کر دیجیے، تو اس پہ ہمارے کو کیا فتویٰ لگے گا؟ جی نسیم صاحب، ہلو، دیکھیے آپ سوال کر رہے ہو یا کسی سے پوچھ کر رہے ہو؟ پہلے جی آپ کو بتا رہے ہیں نہیں پوچھنے کی بات نہیں ہے، یہ کچھ اور بات کر رہا تھا۔ اچھا اچھا، نہیں انہیں کو تو اگر وہ کرنا چاہے تو وہ کر لیں بات۔ دیکھو ہمارے تو کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی سے ہم مدد طلب نہیں کر سکتے۔ جی تو کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ کی؟ جی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا مشکل کشا، لا حاجت روا، لا بگڑی بنانے والا، لا مختارف، لا ہر جگہ موجود، اس کا مطلب یہ ہے۔ ارے بھائی لا الہ الا اللہ کے ترجمے میں ہے، کرو ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی لا الہ الا اللہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ جی نہیں معبود کوئی سوائے اللہ کے۔ جی ہاں صحیح، ترجمہ کیجیے آپ اس طریقے سے۔ جی ہاں
صحیح طریقے سے ترجمہ کیجیے, اس کے بعد بات کیجیے. جی بتائیے. تو اس میں یہ کہا آیا کہ مشکل کشا سے مت مانگیے, مطلب کسی کو مشکل کشا مت کہیے یا کسی کو پکاریے مت. لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, آپ نیٹ ورک میں آئیے, نیٹ ورک میں سنتے ہوئے آپ سنیے تو آپ آواز کٹ رہی ہے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, نیٹ ورک میں آئیے آپ. چل رہے جی بولیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ یہ ہے, نہیں معبود سوائے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. اچھا, تو کیا مطلب ہے, تشریح کیجیے. مطلب یہ سر آپ ہی تو کرو گے نا, آپ پیش کر رہے ہو, یہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ترجمہ یہ آپ ترجمہ کچھ سے کچھ کر رہے ہیں. جی اب دیکھو, آپ جو آپ کا سوال ہے, جی سوال کیا, اب آپ مطلب آپ کا سوال ہو تو گیا, اب ایک سوال کا جواب آپ کے نزدیک کیا ہے, پہلے ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو, پہلے آپ یہ میں بتاتا رہا ہوں. ارے سن تو لیجیے آپ. جی بتائیے. جی بتائیے. آپ بھی بولیے, آپ میری سنیے, میں آپ کی سنوں گا. جی ایک سوال آپ کریں گے, ایک میں کروں گا. جی آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم جو مشکل کشا سمجھ کے نبیوں کو یا ولیوں کو پکارتے ہیں کہ ہماری مدد کر دیجیے جی اللہ کی عطا سے, تو اس پر ہمارے اوپر فتویٰ کیا لگے گا؟ کیا کریں, دوبارہ سوال بولیے. مطلب ہم تو پکارتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے, یا میرا پیر میری مدد کیجیے, یا علی میری مدد کیجیے, تو ایسے پکارنے پر ہم پر فتویٰ کیا رہے گا, یہ آپ بتا دیجیے ہمیں. فتویٰ؟ جی جی, یہ جو ہے بدعت ہے. جی بدعت. جی بدعت کی تعریف کیا ہے؟ جی یہ آپ کو بدعت کی تعریف کا نہیں پتا؟ مجھے تو معلوم نہیں, آپ بتا دو نا, میں تبھی تو سمجھوں گا. نہیں, بدعت کی تعریف کا نہیں پتا؟ ارے مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ سے معلوم کیوں کرتا, جب میں بدعت آپ مجھے سمجھاؤ تبھی تو میں سمجھوں گا کہ کیا مطلب بدعت کیسے ہو گئی ہے, ہمارے دکان میں کیسے بدعت ہو رہا ہے. یہ شرک ہے, اور شرک کی تعریف سنیں, منٹ سنیں. بدعت اور شرک میں میری بات سنیں منٹ. جی 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 سنائیے. یہ جو بدعت ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ شریعت, جی 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 ٹھیک ہے, اور یہ جو شرک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علاوہ خدا کی ذات کے ساتھ کسی اور کو ملانا. جی 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 اس کا شرک کا مطلب یہ ہے. یہ بدعت کی تعریف ہے. اب یہ شرک کی تعریف ہے. دیکھو شرک کی تعریف ہے, بدعت تو میں نے پہلے کر دی تھی. میں بدعت کی تعریف معلوم کرتا ہوں. بدعت کی تعریف کیا ہے؟ تعریف یہ ہے کہ دین میں کسی نئی چیز کا پیدا کرنا, جی کوئی چیز ایجاد کرنا نہیں. جی بس. ہاں, دین میں کسی بات کو گھڑنا. اچھا, یہ تعریف ہے. یہ بدعت کی تعریف ہے. اور شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کی تعریف یہ ہے کہ خدا دیکھ رہا نا. اچھا, خدا کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہرانا, کسی کو شریک ماننا کہ خدا کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے. تو ہم جو پکار رہے ہیں تو ہم نے خدا کا شریک بنا لیا انہیں. جی جی بالکل بنا لیا. دل کی بات جان لی کہ ہم خدا کا شریک بنا کے پکارتے ہیں. جی جان لیا آپ نے؟ ہاں جان لیا ہے. بدعت کی تعریف بھی آپ نے بہترین کر دی, اور شرک کی آپ نے بہترین کر دی. آپ سنیے نسیم صاحب, جی نسیم صاحب, مفتی صاحب, میں آپ کرنا چاہ رہا ہوں, تو پھر ہم پر فتویٰ کیا لگے گا؟ جی ہم پر فتویٰ کیا لگے گا پھر ہم نے جب یہ شرک کر لیا تو ہم پر فتویٰ کیا لگے گا؟ پر فتویٰ ہے کہ آپ مشرک ہو. ہم مشرک ہیں. جی ہم نے مطلب اپنے پیر کو یا رسول اللہ کہہ کے انہیں پکار لیا کہ یا رسول اللہ یا میرے پیر میری مدد کر دیجیے اللہ کی عطا سے, تو ہم مشرک ہو گئے. جی 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 نیٹ ورک میں آئیے. نیٹ ورک میں ہی ہم تو یہ ہم ہی مشرک ہوں گے یا کوئی بھی پکارنے والا مشرک ہو جائے گا؟ یہ نہیں, کوئی بھی, چاہے اس میں ہم ہو چاہے کوئی بھی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے سنی ہو, چاہے قادیانی ہو, کوئی بھی ہو. جی جی کوئی بھی ہو چاہے, وہ تو مشرک ہو ہی جائے گا. پھر تو مشرک کا میری بات سنو منٹ. اب پہلے میرا آپ میری تو بات سوال. مشرک کا ٹھکانا کہاں ہے؟ جی مشرک کا ٹھکانا تو آپ جانتے ہی ہیں. آپ بتاؤ نا مجھے, تاکہ لوگ بھی سن لیں. یہ آڈیو جب یوٹیوب پر ہے تو لوگ سن لینا. ٹھکانا سیدھا جہنم کے اندر ہے. جہنم ہے, لوگوں کی اصلاح ہوگی. جی تو مفتی علی نسیم صاحب, جی یہ کتاب ہے آپ کی امداد المشتاق. جی والے ہیں تمہارے
इमदाद मुश्ताक लिखने वाले कौन है? लिखने वाले हैं तुम्हारे हकीम उल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब। आप हर हवाला हकीम उल उम्मत का ही क्यों देते हो? इसलिए देते हैं कि तुम्हारे हकीम उल उम्मत ही मुश्किल बनते, वो अच्छे लगेंगे ना तुम्हारे सामने। सुन लो इनका हवाला। हाँ बताओ कौन सी किताब बताओ? इमदादुल मुश्ताक खोल लीजिए आप। इमदादुल मुश्ताक इला अशरफुल अखलाक, इला अशरफुल अखलाक, अखलाक तसनीफ व तालीफ हकीम उल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी। ये क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, इसका सफ़ा नंबर है 115। अच्छा। ये लिखते हैं मेरे हजरत का एक जुलाहा मुरीद था, बाद इंतकाल हजरत के मजार शरीफ पर अर्ज किया। कौन हजरत? एक मिनट, कौन हजरत है? ये हकीम उल उम्मत तुम्हारे कह रहे हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मकी के लिए। ये इनके पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मकी वाले पीर थे नहीं थे। उनका कहना है कि मेरे हजरत का एक जुलाहा मुरीद था जो बाद इंतकाल हजरत के मजार शरीफ पर अर्ज किया कि ए हजरत मैं बहुत परेशान और रोटियों का मोहताज हूँ। गौर कर लीजिए साहब जरा, नसीम मुफ्ती साहब। हाँ बताइए बताइए। कुछ दस्तगीरी फरमाइए, दस्तगीरी फरमाइए। हुक्म हुआ कि तुमको हमारे मजार से 2 आने या आध आने रोज मिला करेगा। एक मरतबा में ज़ियारत मजार को गया, वो शख्स भी हाजिर था। उसने कुल कैफियत बयान करके मुझसे कहा हर रोज वजीफा मुकर्ररा 35 कब्र से मुझे मिला करता है। तो हमारे अशरफ अली थानवी साहब मुशरिक हो गए। अब ये अपनी किताब में इन्होंने जगह दी इस बात को, और ये इसको मानना है कि ये कब्र वाली मदद करते हैं। इन्होंने इसकी मदद की। अब तुम्हारे अशरफ अली थानवी आपने जो सवाल किया है वो ने ये किया कहा था कि आप जो ये पुकारते हो कि हमारी मदद कर दीजिए, ये मदद के ताल्लुक से मैंने आपको सुना दी। आप ये कह रहे थे कि मुशरिक हो जाएगा तुम्हारे कब्रों से जा कब्र पे जाओगे। ये कब्र की बात हो रही है, कब्र में जा रहा था इनका मुरीद। और दूसरा हवाला सुन लो, अब तुम्हारे क्या कहते हैं अशरफ अली थानवी साहब, तुम्हारे लईन उल उम्मत। सुन लीजिए, ये दूसरा कह रहे हैं कि पढ़ता नहीं। इसका सफ़ा नंबर है 111 इसी किताब का, मुश्ताक का। ये कह रहे हैं फकीर मरता नहीं, सिर्फ एक मकान से दूसरे मकान में इंतकाल करता है। फकीर की कब्र से वही फायदा हासिल होता है जो जिंदगी जाहिर में मेरी जात से होता था। हजरत साहब ने कि मैंने हजरत साहब ने फरमाया कि मैंने क्या पढ़ रहे हो आप? पर किताब पढ़नी नहीं आती है? किताब पढ़ रहा हूँ मैं। अब आप नहीं आती? मेरे व्हाट्सएप अभी भेजूंगा व्हाट्सएप पे, आपके फिक्र मत कीजिए। आप देखिए, मैं कह रहा हूँ फकीर की कब्र से वही फायदा हासिल होगा जो उसकी जाहिर जिंदगी में मेरी जात से होता था। फरमाया हजरत साहब ने कि मैंने हजरत की कब्र मुकद्दस से वही फायदा उठाया जो हालत हयात में उठाया था। तुम्हारे अशरफ अली थानवी साहब मुझे इस बात पे हो गए तुम्हारे। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि कब्र वालों से फायदा उठाए थे जैसे जिंदगी में उठाए थे। क्या फायदा उठाया उन्होंने? कभी मदद नहीं की? अब ये इनसे पूछो, तुम इनकी कब्र पे जाओ कि इन्होंने क्या मदद ली, क्या मदद। अच्छा आप ये बताइए क्या? हाँ मेरी बात सुनिए। अब आप शुरू हो जाइए, आप शुरू हो जाइए। पेट्रोल लगी, आपका क्या पेट्रोल? अब पहले मैंने आप ये नहीं, पेट्रोल आपके लगे, आप सही नहीं बात कर रहे। आप सही बात नहीं कर रहे। आपने ये कहा कि वहाँ से आपने क्या कहा? फायदा हासिल किया, फायदा उठाया। नेक लोग कब्रों पे जाना क्या है बताइए आप? अमदाद कर रहे हैं, फायदा तो हुआ। अरे इमदाद क्या हमारी कर रहे हैं, वो तो फायदा ही तो होगा हमें। वो भी तो इमदाद, ये भी इमदाद फायदा हासिल कर रहे हैं और कब्र से पैसे न मिल रहे हैं उसे। आप मेरी बात बतलाइए। जब वो वहाँ पर कब्र पर गए तो उन्होंने यही तो कहा कि हमने फायदा हासिल उठाया, फायदा किया। नहीं उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमने इनसे कुछ मांगा। या आप ये बताइए कुछ मांगा? मांगने का पहले सुना दिया मैंने तुम्हें, ये दूसरा वाकया सुना नहीं। आपने तो कहा बात तो ये हो रही कि अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मदद मांगना। सुनिए, ये मेरे हजरत का एक बाद इंतकाल हजरत के मजार शरीफ पर अर्ज किए कि हजरत मैं बहुत परेशान और रोटियों का मोहताज हूँ, कुछ दस्तगीरी फरमाइए। हुक्म हुआ कि तुमको हमारे मजार से 2 आने या आध आने रोज मिला करेगा। एक मरतबा मैं ज़ियारत के मजार को गया,
وہ شخص بھی حاضر تھا. اس نے کوئی کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز 5% وقت وظیفہ جو مجھے بتایا گیا وہ مجھے ملا کرتا ہے. یہ ہے دیکھو, یہ ہوگا تمہارے مشرک اشرف علی تھانوی. یہ آ گیا قبر کا ہی, قبر سے فائدہ مل جائے نا, پیسے مل جائے, بھاگ جائے گا. آپ کی جو بات ہے وہ میری بات سنو. آپ جو ہے صاحب پہلے بتاؤ ہوا نہیں ہوا. ارے میری بات سنو ایک منٹ, سنو بیٹا میری بات سنو, میری بات سنو ایک منٹ. تمیز سے بات ہاں تمیز سے ہی بات کر رہے ہیں. استعمال کر رہا ہے نا, اس کا میں ہیڈ ماسٹر ہوں جو بھاشا تو استعمال کر رہا ہے, سمجھے نا. ارے میری بات تو سنو. تجھے معلوم کس سے بات کر رہا, تو برنجا پہ کہہ رہا, تم جانتے نہیں میں کون ہوں. آپ مجھے, ارے مجھے کون نہیں جانتا, تو مجھے نہیں جانتا, تو برنجا کسے کہہ رہا ہے بتا. تو مجھے نہیں جانتا, تم مجھے نہیں جانتا, مجھ سے بول رہا ہے باپ ہوں میں. اچھا میری بات سنو ایک منٹ. کسائی والی سنا رہی ہے مجھے, تو کسائی والی ادب سے بات کر, جیسے میں کر رہا ہوں ادب سے. سنو میری بات سنیے. ارے میری بات سنیے, اس کا بھی تو بھاشا بول رہا ہے. یہ جو تھوڑا مت کرے, تجویز سے بات کر. پہلے بچہ اپنے اشرف علی تھانوی کو سوال ہو گیا, سوال کا جواب دے دیا میں نے. اب میرا سوال سنیے. جی سنو. تذکرۃ الرشید, جی تیری کتاب ہے تذکرۃ الرشید, لکھنے والا ہے تیرا عاشق الہی میرٹھی. کون عاشق الہی میرٹھی؟ ہاں, نمبر ہے 289. اچھا, جلد نمبر ہے اس کی 2. تیرا رشید احمد گندگو خیا بیان کر دیا قاسم لال کے تعلق سے صاحب. اس کا جواب مجھے ابھی تیرے سوال کا جواب میں نے دے دیا, تو میرے سوال کا جواب دے. بتاؤ. تو نہیں تیرا پوری دیکھ بھر کے ضرورت کو لا لے, اپنی جواب دے دے اس کا. جی ہاں. ارے جناب آپ کی زبان جو ہے وہ کس طرح رہی ہے, کیا میٹر ہے؟ تو میں نے الفاظ استعمال کر دیا ہے, اس کا میں خدمت کروں. میں برادری قریشی کو بھاشا بول رہا ہوں. دیکھیے مولانا, آپ جو سوال کر رہے ہیں نا, آپ سوال کر رہے ہیں, آپ پوری بات نہیں بتا رہے. میں نے اسی بات کر رہا, تم جو ہے جیسے مجھ سے بات کرو گے, مجھ سے صحیح سے بات کرتا ہوں, میں بھی بات کرتا ہوں. جی طریقے سے آپ نے تو سن لیجیے پہلے. ابھی بتائیے میرے جی بتائیے. میں نے آپ سے سوال کا جواب دے دیا. جی صفحہ نمبر ہے 289. لکھنے والے اشرف عاشق الہی میرٹھی. جی کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید, اس کی جلد نمبر ہے 2. اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک بار دیکھ فرمایا میں نے کہ مولوی محمد قاسم صاحب عروس کی صورت میں ہے. اس کی صورت میں عروس جنگ کو کہتے ہیں. جی بتائیے, اسے کہتے ہیں عروس. یہ بتائیے آپ بتاؤ گے, ابھی تو کہہ رہے ہیں دلہن کو کہتے, دلہن کو. اچھا بتائیے. محمد قاسم صاحب اس کی صورت میں ہے, اور میرا ان سے نکاح ہوا. ہے. سو جس طرح زن و شوہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے, اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا. یہ بتاؤ, یہ بات اچھا صحیح کیا جھوٹ رہی ہے ایسے کے ساتھ میں, جیسے بیوی کو اور مرد سے, اور مرد کو بیوی سے فائدہ پہنچتا ہے, ان دونوں کو ایسا فائدہ پہنچ گیا ایک دوسرے کو. اچھا, تو کیا لیا اس سے آپ نے, مطلب کیا فائدہ حاصل کیا؟ خواب ان کا سچا ہے جھوٹا, یہ بتائیے ہم. دیکھو اس خواب کے بارے میں یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا خواب سچا ہوگا جھوٹا. ہم غیب کی خبر تھوڑی جانتے ہیں مولانا. آپ یہ بتائیے, ہم غیب کی خبر جانتے ہیں کیا؟ غیب کی خبر جانتے ہیں ہم, جب بتائیں گے آپ کو. تمہارے کتاب میں مولانا آپ تو چاہ رہے ہیں کیا کہ ہم غیب کی خبر سنیں؟ غیب کی خبر نہیں بتلایا کرتے ہم مولانا, یہ تو خدا ہی جانتا ہے وہ کیا تھا. ہم یہ ہم اس بات کو نہیں کر سکتے. جب یہ غیب کی بات تھی تو انہوں نے کتاب اپنے کیوں چھاپی انہوں نے؟ وہ تو غیب کی بات کہا, انہوں نے تو اپنا خواب بیان کیا کہ مجھے خواب نہیں دیکھا, جو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سچے ہو رہا, انہوں نے تو اپنا خواب بتلا دیا. کبھی تم غیب کی بات سن لو. نسیم صاحب مفتی صاحب, میں آپ سے یہ تو معلوم کرتا ہوں کہ آپ کی نظر میں خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے, یہ بتائیے آپ. ہم یہ نہیں بتا سکتے خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے. کیوں نہیں بتاؤ گے؟ پڑھنے کے بعد ہمارے سے آگے پوچھ لو. تم یہ قابل نہیں مانتے ہو اپنے کافر مانتے تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں, یہ بتائیے آپ. ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں نبی کے علاوہ سنیے مولانا سنیے, نبی کے علاوہ کسی کا خواب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی بالکل ہی سچا ہو گیا. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, اس بات کو دھیان رکھو. سچ ہو جا جھوٹ ہو جا تو اس کی تحقیق نہیں ہے. سچا نہیں ہے یہ جا رہا ہوں آپ سے. یہ ہم بتا رہے سچا, آپ کو سچا تھا یا جھوٹا تھا, یہ تو آپ ہی بتلائیے کیسا تھا. جب آپ آپ نے یہ کہا ہے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, یہ نبی کا ہوتا ہے. ایک منٹ میری بات سنیے مولانا میری بات سنیے. ادھر مت جائیے, آپ مجھے بتائیے. ابھی آپ نے یہ کہا کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. میری بات سنو ایک منٹ.
अरे सुनो तो मेरी बात है, सिर्फ यही सुनना है आपसे कि ये उम्मत की है, ये ख्वाब इनका झूठा है या झूठा है, आप ये बताएं। मौलाना ये जो आपने किताब बताई ना, किताब सारे के सारे हमारे व्हाट्सएप करो, हम आपको फिर जवाब देंगे। अब हम आपको वेब से आप अपनी तरफ से, हम कहाँ से आपको जवाब देंगे मौलाना, ये बताइए। मैं अपनी तरफ से पढ़ रहा हूँ, तो जो चोर का हाल वो मेरा हाल, मैं आपके पास अभी भेज रहा हूँ, बिल्कुल जी भेजिए, फिर हम आपको जवाब देंगे। हाँ, सही बात है, सही बात है। इसके साथ में इसके साथ में एक और सुन लीजिए, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है जी। मैं एक हिकायत को सुन के चले आइए, मैं अभी भेज रहा हूँ आपके पास, ये सब हवाले भेज दूंगा। हिकायत किताब है, हाँ हिकायत तुम्हारी किताब का नाम है हिकायत औलिया। अच्छा अच्छा। इसके भी मुसन्निफ तुम्हारे अशीर फैली थानवी है, ये भी अच्छा। ये मकतबा कुतुबखाना नईमिया देवबंद से छपी हुई है, इसका दफा नंबर है 307। अच्छा। ये जो इन्होंने ख्वाब देखा रशीद अहमद गंदगोही ने, इसी की देखो ये तारीफ कर रही है, ये भी ये सुन लीजिए। हजरत वालिद माजिद मौलाना हाफिज मोहम्मद अहमद साहब गम मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान साहब ने बयान फरमाया कि एक दफा गंगोह की खान हजरत गंगोही और हजरत नानोसवी के मुरीद और शागिर्द सब जमा थे, और ये दोनों हजरत भी वहीं मजमे में तशरीफ फरमा थे। हजरत गंगोही ने हजरत नानोसवी से मोहम्मद आबाई आमिर लहजे में फरमाया कि यहाँ जरा लेट जाओ। हजरत नानोसवी कुछ शर्माते गए, मगर हजरत ने फिर फरमाया तो बहुत अदब के साथ चित लेट गए। हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसे कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। मौलाना हर चंद फरमाते हैं ये लोग क्या कहेंगे? हजरत ने फरमाया कि कहेंगे तो कहने दो, ये इसकी तारीफ नहीं है, ये तुम्हारे देख रहे थे आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात हेलो जी हाँ ये दोबारा सवाल कीजिए मौलाना। कौन सा? आप बोलिए बोलिए। क्या बोलूं? बोलो। क्या सवाल कर रहे थे आप? हिकायत औलिया पढ़ो, क्या पढ़ रहे हो? कौन बोल रहे हो तुम? जी बोल रहा हूँ, जो बात कर रहे थे अभी। तो मैं पढ़ के सुनाई ना अभी तुम्हें। ये बताइए हिकायत औलिया में क्या लिखा हुआ है? 307 पे मैंने बताया नहीं आपको भी? आप बताओ बताओ, फोन आ गया था एक आदमी का। अच्छा, फोन आ गया था? जी अच्छा ये बताइए। ये लिख रहे हैं इसमें हजरत वालिद माजिद मौलाना हाफिज मोहम्मद अहमद साहब हमें मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान साहब ने बयान फरमाया कि एक दफा गंगोह की खानकाह में मजमा था। हजरत गंगोही और हजरत नानोसवी के मुरीद और शागिर्द सब जमा थे, और ये दोनों हजरत भी वहीं मजमे में तशरीफ फरमा थे। हजरत गंगोही ने हजरत नानोसवी से मोहब्बत आमिर लहजे में फरमाया कि यहाँ जरा लेट जाओ। हजरत नानोसवी कुछ शर्मा से गए, मगर हजरत ने फिर फरमाया तो बहुत अदब के साथ चित लेट गए। हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसे कोई आशिक साजिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियाँ क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे? हजरत ने फरमाया कि लोग कहेंगे कहने दो। अच्छा जी मुफ्ती साहब जी क्या है हिकायत औलिया में लिखा हुआ है जो इन्होंने बयान किया? अगर नहीं लिखा हो तो 1 लाख रुपए नाम के दूंगा, झूठा साबित कर दो तो। किताब पढ़ रहे होंगे, किताब नहीं होगा जी। मैं हवाले भेज दूंगा आपके पास, मुफ्ती नसीम साहब हवाले भेज दूंगा। भेजिए हवाला भेजिए। ये जो मैंने ख्वाब वाली बात बयान की उसी की तारीफ ये कर रही है, तो इसका मतलब ये तुम्हारे अकाबिर लूसी थे। ये लूसी इसे झूठ भी नहीं पता मानना है, आप झूठ भी नहीं मानते, तो इसका मतलब लूसी थे ये। वो बात तो आप ख्वाब की मानने हैं, ये बात तो सच्ची है, सीने पर हाथ रखना है। तुम्हें गैरत नहीं आती ना, अकाबिर मानते हो अपना। ये अकाबिर बनने काबिल है, ये आलिम कहलाने काबिल है ये। और एक आलिम का और किस्सा सुना तुम्हारे इसी का, सुन लो। एक आलिम का और सुन लो। अगर मत अभी
साहब हाँ बोलिए। हाँ, ये भी तस्करतुर रशीद की है किताब। अब मेरी बात सुनिए एक मिनट। अब सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लो। इसका सफा नंबर है 242। ये लिखते हैं, एक बार इरशाद फरमाया कि दामिन जलालाबादी की सहारनपुर में बहुत रंडियां मुरीद थी। एक बार ये सहारनपुर में किसी रंडी के मकान पर ठहरे हुए थे, रंडी के मकान पर। अच्छा। सब मुरीदियां अपने मियां साहब की ज़ियारत के लिए हाजिर हुई, मगर एक रंडी नहीं आई। मियां साहब बोले कि फलानी क्यों नहीं आई? रंडियों ने जवाब दिया, मियां साहब हमने उससे बतेरा कहा कि चल मियां साहब की ज़ियारत को उसने, मैं बहुत गुनाहगार हूँ और बहुत रूसिया हूँ, मैं मियां साहब को क्या मुंह दिखाऊं, मैं ज़ियारत के काबिल नहीं। मियां साहब ने कहा, नहीं जी तुम उसे हमारे पास जरूर लाना। चुनाचे रंडिया उसे लेकर आई। जब वो सामने आई तो मियां साहब ने पूछा, बी तुम क्यों नहीं आई थी? बी तुम क्यों नहीं आई थी? हजरत रूसियाई की वजह से ज़ियारत आती हुई शर्माती हूँ। मियां साहब बोले, बी तुम शर्माती क्यों हो? करने वाला कौन और कराने वाला कौन? माज़अल्लाह, वो तो वही है। अरे तुम्हें गैरत लागी देवबंदरो, वो तो वही है। रंडी सुनकर आग बबूला हो गई और खफा होकर बोली, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर मैं सच्चे में रूसिया व गुनहगार हूँ, मगर ऐसे पीर के मुंह पर पेशाब भी नहीं करती। तुम्हें गैरत ना थी? ये मौलवी रंडीबाज जिन्हें अकाबिर मानते हो तुम, और कोई लूसी मौलवी है। तो आप देख लिया कि निकाह हो रहा उससे, और मर्द को जैसे औरत को फायदा पहुंचा, मर्द से ऐसे एक दूसरे को फायदा पहुंच रहा। कुछ शर्म करो, शर्म, तुम्हें मरना ना है। अच्छा ये बताइए, करने वाला कौन और करवाना कौन? खुदा को कहना है ये अल्लाह को कहना है। करने वाला कौन? ये तुम्हारा ये रशीद अहमद गंदू को माना था तुमने, तुम्हारे मौलवी महमूद हसन देवबंदी ने, उसने मरते लिखा था जो खुदा उनका। सुनिए मौलाना, ये जो अपना मकसद निकल रहा ना, अपने जो इसका नतीजा निकल रहा है, अपना गलत क्या निकालोगे? निकालो, मतलब ये है करने वाला कौन और कराने वाला कौन? कौन है करने वाला? मुफ्ती साहब आप निकालिए, क्या निकालोगे इसका? आप निकाल दो। आप बताइए, आपने क्या समझा? तुम्हारे मौलवी देखा ना, तुम्हारे मौलवी बता रहे ना ये करने वाला कौन, कराने वाला कौन? आप निकालोगे ना? क्या समझा? मतलब अरे ये आपका गंदगोल है, आप निकालोगे। तुम्हारे अकाबिरों की गंध है, ये देवबंद के अकाबिरों की गंध है ये। आप निकालो। आपने क्या मतलब निकाला? आप निकालो। आप, मैंने तो ये निकाला। आपने दलीलें दे खुदा को कह रहे हैं, तो कोई ऐसी बात ही नहीं। अशरफ अली थानवी कुफरी का घाट उतार दिया, मुशरिक के घाट उतार दिया। मौलाना तुम्हारे वालों की तरह नहीं थे कि हवाले भेज दूंगा मैं आपके पास सब हवाले भेजूंगा। ये सब आपने अशरफ अली थानवी को सिर के घाट उतार दिया। अब ये तुम्हारे मौलवी लूसी है, रशीद अहमद गंगोही, कासिम लानती और ये दामिन जलालाबादी रंडीबाज, रंडियों के मकान पे ठहर रहा और कह रहा खबरों को। अरे मेरी बात सुनिए मिनट। तो ये कह रहा करने वाले कौन, करने वाला कौन, कराने वाला कौन? तुम्हारा सुनाने मैंने इमदादुल मुश्ताकी, मैंने तुम्हें सुनाई नहीं। अरे मेरी बात सुनो, इमदादुल मुश्ताकी सुनाई नहीं मैंने तुम्हें। तुम्हें गैरत नहीं आती? अपने दामन में नहीं देखते चीजें कितने भरा हुआ है। मान रहे चोल आ गया आ गया। आप सिर के घाट वाले कुरान की आयत पढ़ रहे हो? इन अकाबिर को तुम ये लूसी मौलवी, तेरे लूसी मौलवी। अब तेरे पास कोई दलील है? कोई जवाब तेरे पास देने के लिए? अब जवाब नहीं तो गाली चाहिए तो बच्चे आपने कहा ना। अबे रशीद गंगोह की बना हुआ है कासिम लानती, इसका क्या करेगा तू? और ये तुम्हारी तरह नहीं थे जलालाबादी तेरा और रंडी के मकान ठहर गया है और रंडियों को पूरी कर दिया है। अब करने वाला ये मैंने अभी आपको सामने रखी, आप सुन लीजिए और फैसला कीजिए। ये अकाबिर है, इनके बात है और एक दूसरे से शादी कर रहे हैं कौम में और एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं एक दूसरे से। ये औरतें कोई बदतमीजी पा गया, खाली पा गया। मैं दलील मांग रहा हूँ कि इसे बता ख्वाब सच्चा था या झूठा था, तो ये बदतमीजी पा गया। ये बदतमीजी आदमी कोई दलील नहीं है इसके पास। अब
इसके पास कोई डील नहीं है, बदतमीजी का है। ये बता तू इसकी सफाई दे मुझे, ये किसे कह रहा है इतना, ये जालिम जलालाबादी किसे कह रहा है, ये करने वाला कौन? हाँ हाँ बकले अब बकले, अशरफ अली थानवी की सुंदरता कर ले, अशरफ फैली को तूने शिर के हाथ उड़ा दिया। अब ये तेरे मौलवी जो है ये लूटी मौलवी और रंडीबाज मौलवी, हारिया तो हमें रजा के शेर भागते हैं कहीं, भाग के छोड़ भाग्य साला। सुनो भाई, हेलो हेलो नूर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। घाट अभी शिरके घाट उतार दिया साले को, लूटी को बना दिया सबको, मादर चोलों को। किसको? अरे देवबंदी का साले, मुफ्ती था देवबंदी का, सहारनपुर का। अच्छा, साले को उतरवा दिया अशरफ अली थानवी को शिरके घाट, और लूटी मौजूद का कितना सुना दिया रंडी का भाग्य मगर चोट। अभी ये ना भाई तैयारी के पास आया लाइन पे था, अभी ये सो जाए क्या करें। कुछ किसी का फोन आ रहा है, 1 मिनट। हेलो नूर हसन भाई,